ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਮੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੰਥ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। हाँ जी, सब तो पहला जोड़ा है इंपॉर्टेंट डेज नाल रिलेटेड है की है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कदों मनाया जाता है 17 सतंबर को। हाँ जी 17 सतंबर को मनाया जाता वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तुसी इमेज दे विच भी इहनूं चैकआउट कर सकते हो। ये जिहड़ा डे है पेशेंट की सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयरनैस फैलाउण दे लई है। WHO द्वारा मतलब वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया जाता है। 2019 तो ये स्टार्ट होया सी। अच्छा इहदा थीम भी है। थीम की है इहदा हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, इनू नोट तुसी कर लियो। क्लीयर है जी। अच्छा ये गल होगी इंपॉर्टेंट डेज की। तो इस मंथ तो जोड़े भी इंपॉर्टेंट डेज बनते तो आप सारे के सारे जोड़े रिवाइज कर लें। सब तो पहला आप किया कि जोड़ा ये मंथ है पूरे का पूरा सैप्टंबर मंथ है इनू की मनाया जाऊगा एज अ न्यूट्रीशन मंथ के तौर पर मनाया जाऊगा। किने ये अनाउंस किया PM मोदी जी ने। ठीक है, मन की बात दे विच कीता सीगा। उस तो बाद आप कीता सीगा कि जोड़ा 1 तो लैके 7 सैप्टंबर तक का मतलब कि फस्ट वीक है एज अ न्यूट्रीशन वीक है जोड़ा सैलीब्रेट किया जाऊगा। ये भी याद रखना है। 2 सतंबर को की कोकोनट डे मनाया जाऊगा है ना, मनाया गया मीनस। तो ये भी याद रखना है। 5 सैप्टंबर को 2 डेज मनाए गए। एक तो टीचर्स डे ये भी याद रख लियो। एक चैरिटी डे है ना, चैरिटी डे भी जोड़ा 5 सतंबर को मनाया गया सी। इस तो बाद आप किया 7 सतंबर वाला। हाँ जी 7 सतंबर को किहड़ा डे मनाया गया सीगा क्लीयर स्काई ते ब्लू स्काईज़ वाला है ना, क्लीयर एयर ते ब्लू स्काईज़ वाला मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीयर एयर और ब्लू स्काईज़ पहली बारी मनाया गया। ये भी याद रखना है तुसी। 8 सतंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया गया सी इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 1966 तो ये स्टार्ट होया सी ते यूनैस्को द्वारा ये सैलीब्रेट किया जाता है। ਇਹਦਾ थीम भी सीगा जी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन दी COVID-19 क्राइसिस एंड बियोंड। तो ये भी तुसी याद रखना है क्लीयर कट। इस तो बाद आप 9 सैप्टंबर किया सीगा कि 9 सैप्टंबर को किहड़ा डे मनाया जाता वेट। हाँ जी 9 सैप्टंबर को डे मनाया जाता इंटरनेशनल डे टू प्रोटैक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक तो प्रोटैक्ट करना किनू एजुकेशन नू। ठीक है, ये भी फस्ट टाइम मनाया गया 2020 के विच। 10 सैप्टंबर को किहड़ा मनाया गया जी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इस तो बाद आप किया सी जी 12 सैप्टंबर तो। 12 सैप्टंबर तो किहड़ा सी वर्ल्ड फस्ट एड डे। तो ये भी तुसी याद रखना फस्ट एड डे भी जोड़ा सैकेंड सैटरडे नू सैलीब्रेट किया जाता तां करके ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये तुहाडे तो ये भी ना पुछ के है ना कि कदों मनाया गया तो ये भी पूछ सकते हैं कदों मनाया जाता। तो उसका आंसर 2 सैप्टंबर मतलब कि सैप्टंबर मंथ के सैकेंड सैटरडे नू मनाया जाता है। अच्छा 14 सैप्टंबर को किहड़ा मनाया गया जी हिंदी डे। हिंदी डे हो गया। तो ये भी याद तुसी रखना है। अच्छा इस तो बाद आप किया सीगा 14 सतंबर तो बाद 15 सतंबर तो ना आप 2 डेज़ किए सीगे। किहड़े किए सी एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एक नैशनल इंजीनियर्स डे। तो ये भी याद रखना है। 16 तरीक को किया सी आप इंटरनेशनल ओजोन डे। ठीक है, ओजोन दिवस है ना जो भी आप इनू कह सकते हैं। तो 3 नेम दसे सी मैं वो भी तिन्ने तुसी याद रखने हैं। दैन आप किया 17 सतंबर तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। आई होप तुहानू सारे दे सारे डेज़ है जोड़े क्लीयर होणगे ते तुसी याद तरीके नाल रख लैने आ। हाँ जी उस तो बाद है समिट्स की है। पहली समिट वेंकैया नायडू। ठीक है, इन्होंने इनैगोरेट की है 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट किने इनैगोरेट की है वेंकैया नायडू जी ने। याद रखना है तुसी। ग्लोबली प्रमोट करना है किनू इम्यूनिटी नू। देखो अपना जो आयुर्वेदा है इंडिया का है ना, ये आयुर्वेदा मेन किस चीज़ के उत्ते वर्क करता है इम्यूनिटी नू वधाउण दे लई। तुहानू भी पता है ना इम्यूनिटी का जोड़ा मेन रोल है ना सॉरी आयुर्वेदा का जोड़ा मेन रोल है इम्यूनिटी नू बूस्टअप करन दे लई है। ठीक है, तो आयुर्वेदा नू वर्ल्ड दे विच मतलब ग्लोबली प्रमोट करन दे लई क्योंकि ये इम्यूनिटी नू वधांदा है तां करके जिहड़ी ये मतलब कि समिट है हुई तो इनैगोरेट किने कीती ये भी याद रखना है वेंकैया नायडू जी ने। अच्छा वेंकैया नायडू आया हुण तो ये तो तुसी की लिंक कर सकते हो है ना। वेंकैया नायडू तो मैं तुहानू एक बुक कराई सी कि जिहड़ी कि लॉन्च हुई सी जिहड़ी इन्हां दी लाइफ के उत्ते बेस्ड सी ते लॉन्च की प्रकाश जावड़ेकर जी ने सी है ना। ट्रिपल सी तो मैं तुहानू याद कराया सी कनैक्टिंग कम्यूनीकेटिंग ते चेंजिंग। प्रकाश जावड़ेकर जी ने बुक नू लॉन्च किया सी एम वेंकैया नायडू की बुक के उत्ते एम वेंकैया नायडू की लाइफ के उत्ते ये बेस्ड सीगी। ठीक है, तो इनू तुसी याद रख लेना है। क्लीयर है जी। तो इंपॉर्टेंट है भी।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੈਲਥ ਐਜ਼ 1 ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੈਲਥ ਐਜ਼ 1, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 9 ਸਟੈਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, POKER, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਪੇਟੀਐਮ ਫਸਟ ਗੇਮਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ? ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਜਾਜ ਅਲੀਆਂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਵੈਨੇ ਬਰੇਵੋ ਹੈ SBO ਟੌਪ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਇਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ? ਮਿਅੰਤਰਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਸੌਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਿਮਸੀਨੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਮਸੀਨੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਕੀਤਾ ਨੇ 5 ਸਟਾਰ COVID-19 ਰੇਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣਾ 5 ਸਟਾਰ COVID-19 ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਮਸੀਨੋ M ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਡਾ ਵਿੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਇਹਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਹੈ, ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਟਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੀਨ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਹੈਗਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ? 116 ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਂਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਟੋਟਲ 174 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ? ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ, IMF ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਈ 2019 ਦੀ, ਸਟੇਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰੈਂਕਿੰਗ 2019। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? DPIIT, ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਅਤੇ UT 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿਹੜਾ? ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ,
इंडिया का रैंक 105वां। तो सारा कुछ ये तो याद तुसी रख लेना। ये मैं तुहानू क्वेश्चन भी पूछा सीगा अपना, उहदे विच भी तुसी सही आंसर दिता सीगा सारिਆਂ ने, तो वधिया गल है ना। एक होर इंडैक्स आया सीगा ACE 2.0 इंडैक्स सीगा जिहड़ा, इहदे विच बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप ते सीगा, दूजे नंबर ते SBI सी, ते तीजे नंबर ते ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सीगा। अच्छा, वर्ल्ड रिचेस्ट जिहड़े अमेरिकन ने उन्हां दी लिस्ट रिलीज़ होई सी है ना, फोर्ब्स दे ने कीती सीगी। जैफ बेज़ोस उहदे विच टॉप ते सीगे, दूजे नंबर ते बिल गेट्स, तीजे नंबर ते मार्क ज़करबर्ग। अच्छा जी, ग्लोबल इनोवेशन इंडैक्स आया सीगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडैक्स टॉप के उत्ते स्विट्जरलैंड सीगा, इहदे विच दूजे नंबर ते स्वीडन सी, तीजे नंबर ते US। ठीक है, एक तां ये याद रख लियो। अच्छा, एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनैस इंडैक्स टॉप ते गुजरात, दूजे नंबर ते महाराष्ट्र, तीजे नंबर ते तमिलनाडु। अच्छा, एक होर सी है ना जिहदे विच तमिलनाडु टॉप ते सीगा, किहड़ा सी वो याद करो। लैंडिंग लोन मतलब लोन देन लई विमैन नूं किहड़ी स्कीम दे अंडर PM मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना, उहदे विच तमिलनाडु टॉप ते सीगा, दूजे नंबर ते वैस्ट बंगाल, ते तीजे नंबर ते करनाटका। ये हो गए तुहाडे ब्रीफली सारे दे सारे इंडैक्सिस जिहड़े प्रीवियस डेज दे विच न्यूज़ दे विच सी, याद इन्हां नूं रख लियो। नैक्सट है ऑब्चरी तो न्यूज़। अमिताभ घोष है जिहड़े, ये मतलब डाइड हो गए जी, फॉर्मर गवर्नर सीगे RBI दे, इन्हां दी डैथ हो गई है, तो ये 90 की एज दे विच इन्हां दी डैथ हुई है। गवर्नर ये सब तो घੱਟ टाइम ਲਈ रहे ने, सिर्फ 21 दिनों ਲਈ यही गवर्नर रहे सी, सब तो घੱਟ टाइम पीरियड इन्हां दा ही रहा RBI दे गवर्नर के तौर पर। याद रख लियो, पद्म श्री है जिहड़ा इन्हां नूं मिलिया सीगा, तो पद्म श्री भी याद रखना है तुसीं। ठीक है, RBI तो होर जे मैं स्टैटिक जीके की गल करां बाद च करदे, एक होर तुहानूं ऑब्जरी करानी है इहदे नाल ही, तो वो भी तुसीं याद रखना है। नाम की है उन्हां दा, कपिला वात्सायन, कपिला वात्सायन। ठीक है, ये नाम याद रख लियो, इन्हां दी भी डैथ हो गई जी। ठीक है, एक क्लासिकल डांस के स्कॉलर सीगे, मतलब कि वेटरन स्कॉलर सी इंडियन क्लासिकल डांस के। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इन्होंने फाउंडिंग डायरैक्टर भी कहा जाता है, किहदा फाउंडिंग डायरैक्टर भी कहा जाता है, ये भी तुसीं याद रखना है। अच्छा, तो ये RBI आया है ना, तो थोड़ा RBI तो रिवाइज कर लें आपां कि RBI की स्थापना 1935 के होई सी, 1949 के RBI का नैशनलाइजेशन होया सी, राष्ट्रीयकरण। ठीक है जी, तो मुंबई के इहदा हैडकुआटर है, किन्नी बार मैं तुहानूं दस्सिया, याद रखना है। एट प्रैजेंट जिहड़े इहदे हैड ने शक्तिकांता दास ने। ठीक है, किन्नेवें ने 25वें ने, ये भी याद रखना है। उस तो बाद जे तुहानूं पुछना है कि पहले जिहड़े गवर्नर सीगे RBI के कौन सीगे, नाम याद रख लियो अपना, इन्हां दा नाम सीगा ओसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, नाम याद रख लियो। तो पहले जे तुहानूं इंडियन गवर्नर पुछ लैण, इंडियन गवर्नर कौन सीगे है ना, तो उन्हां दा नाम भी तुहानूं पता होना चाहिए, दैट इज़ CD देशमुख, CD देशमुख। तो सब दे नाम ने जिहड़े तुसीं याद रखने ने। ठीक है जी, ओके आ। अच्छा, इस तो बाद GDP ग्रोथ तो न्यूज़ आई है। UBS सिक्योरिटी ने की कीती है, अपनी GDP ग्रोथ है जिहड़ा उहदा एस्टीमेट दैट इज़ -8.6%। अच्छा, हुण इन्हां ने दित्ता, तुहानूं सारिਆਂ दा पता होना चाहिए जिहड़े आपां प्रीवियस डेज च गल कीती है जिन्हां दी। अच्छा, इन्हां ने फाइनैंशियल ईयर अपना 2020-21 ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ UBS ਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੀजिंग ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀजिंग ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ OECD, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ GDP ਦੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, -10.2%। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ADB ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ADB ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ -9.0% ਹੈ ਨਾ, 9.0%। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ S&P ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਨੇ ਵੀ -9.9% ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, -9%। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, -8% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -8.2% ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। अच्छा, इस तो इलावा मूडीज़ की भी आई सी है ना, मूडीज़ की आई सी, क्रिसिल की आई सी, क्रिसिल ने भी -9.0 दसी सी। मूडीज़ की डिफरेंट सी किन्नी सी, मूडीज़ की -11.5%। ये सारी रेटिंग जी आप प्रीवियस डेज ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट थोड़ी रिवीजन परपज़ तो मैं तुम्हें दोबारा दसी है। नोट इनू कर लियो, जिन्होंने नहीं देखे वीडियोज़ ताई कहनी उन्हें चैकआउट कर लिया करो, क्योंकि लिंक फिर ही बनता है, थोड़ा बनूगा भी फिर है ना, तो तुसीं पिछली सारिया वीडियोज़ ने जिहड़ियां वो देखियां होणगियां। ओके है जी, चलो नैक्सट करते हैं। हाँ जी, ये अपने लास्ट डे के क्वेश्चनस नेगे। की है लास्ट डे का क्वेश्चन, हू इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखो, मैंने बहुत वधिया लगता है ना जिहड़े तुसीं सारे करैक्ट आंसर दिंदे हो है ना, वैरी गुड उन्हां लई।
ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਟਾਈਗਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਟਾਈਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਗਰਿਮਾ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਡੇ? ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 14 ਸਤੰਬਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 10 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਜੂਨ? ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ CM ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CM ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਮਾ ਖੰਡੂ, ਅਸਮ ਦੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਸਰ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਲਈ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਫਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।